Jai Shri Gurudev. Welcome back to my YouTube channel. This is Ravi N, Department of Commerce and Management, BGSIMS, Chikkabalapur. Hello everyone. In the previous video, I have explained the income from house property and the types of house properties. We already know there are 4 types of house properties for the purpose of computation of tax liability in the head income from house property. Those 4 types are: first one is let out property, second one is self occupied property, third one is deemed to be let out property, and fourth one is partly let out and partly self occupied property. So in these 4 types, in the previous video I have explained the let out property, that is first type of house property, let out for commercial or let out for residential purpose, and the computation tax liability. Okay, so the computation of tax liability also I have explained in the previous video along with the format. Okay, so in this video I am going to explain other 3 types, that is self occupied and deemed to be let out and partly let out, partly self occupied property. Yes, so here is the self occupied property. So how you going to treat the taxable amount for the self occupied property? First of all, you should know what is self occupied property. Self occupied property means the house property which is occupied by the assessee for himself. It may be for a residence or it may be for a commercial purpose, that is business or profession purpose. Okay, so anyhow the house property which is occupied by owner or which is occupied by the assessee for himself or for herself for the business purpose or for the commercial purpose, that is exempted, fully exempted. If it is occupied for the self residential purpose, own residence, if the house property is occupied for a self or own residence, own residential purpose, then we have to compute the tax liability. So here no question of tax liability, but only deduction is allowed for the self occupied property. So here is the tax treatment. So here there is a format which showing the tax treatment for the tax treatment. See, this is the format which shows the tax treatment for self occupied property. So here net annual value is taken as nil. Net annual value. So why the net annual value is taken as nil in a sense? So directly for the self occupied property we don't want to calculate gross annual value or net annual value, because no rent is paid by anyone, and here the house property is occupied by the owner, so no question of rent. So because of that reason, no question of gross annual value or no question of net annual value. Because of that reason, net annual value is taken as nil. But according to Income Tax Act 1961, Section 24 provides certain deductions for a self-occupied house property. Self-occupied house property ಗೆ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 24 ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ 1961 ನಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಸೊ ಆಸ್ ಪರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 24 ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ 30% ಆನ್ NAV, ನೆಟ್ ಆನ್ಯುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನೆಟ್ ಆನ್ಯುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ 30% ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ? Because net annual value is taken as nil, so that net annual value ಮೇಲೆ ಬರುವಂತಹ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ.
ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಬಿ ಯಾಕೆ ಬಿ? ಸೊ ಬಿ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್. ಇದು ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 24 ದ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಬಾರೋಡ್ ಲೋನ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಬಾರೋಡ್ ಲೋನ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಬಾರೋಡ್ ಲೋನ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್. ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್, either interest on borrowed loan or the maximum limit, whichever is higher should be considered as a deduction. ಸೊ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಬಾರೋಡ್ ಲೋನ್ ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಬಾರೋಡ್ ಲೋನು ನಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ that interest on borrowed loan with the maximum limit. So maximum limit is 30,000 or 2 lakh rupees, whichever is applicable. So here ನಮಗೆ ಈ 30 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟನ್ನು ನಾವೇನಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ? ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ 30,000 or 2 lakhs, whichever is applicable. ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಬಾರೋಡ್ ಲೋನ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಐ ರಿಪೀಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಬಾರೋಡ್ ಲೋನ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟಲ್ಲಿ 30,000 ತಗೋಬೇಕಾ ಅಥವಾ 2 lakhs ತಗೋಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದು ಮ್ಯಾಟ್ರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್, ಯಾವುದು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೋ ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ, either 30,000 or 2 lakh rupees. ಸೊ ದೆನ್ ಹೌ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ either 30,000 or 2 lakhs? There are some conditions, so which is mentioned below. Maximum limit, so here I have mentioned maximum limit. So for the calculation or for the consideration of maximum limit 30,000 or 2 lakh rupees, so here if the following conditions are satisfied, the maximum limit shall be rupees 2 lakhs, or else 30,000 will be the maximum limit. If the conditions which is mentioned below, which I am going to explain now, so if the conditions is satisfied, then the maximum limit will be the 2 lakhs. Otherwise the maximum limit will be 30,000 only. Yes. Here is the first one. So the loan must be borrowed on or after 1/4/1999. So here, so the loan must be borrowed on or after 1/4/1999. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಯರ್ ದ ಲೋನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ ತೊಗೊಂಡಿರಬೇಕು? ಆಫ್ಟರ್ 1/4/1999. ಆಫ್ಟರ್ 1/4/1999 ಸೊ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿರೋದಾಗಿರಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್, ದ ಲೋನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಬಾರೋಡ್ ಫಾರ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆರ್ ಫಾರ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಆ ಲೋನ್ ಏನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿರಬೇಕು? either ಫಾರ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ದ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ದಿ ಇಯರ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2 reasons. If you took a loan from a bank, that loan must be borrowed for the purpose of construction of house property or else for the acquisition, which means for the purchase of house property. If you borrow the loan for these 2 purposes, then the maximum limit here is 2 lakh rupees is considered. Okay, and next condition is the construction should be completed within 3 years from the end of financial year in which the loan was borrowed. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀಯೋ ಆವಾಗಿಂದ ವಿದಿನ್ 3 ವರ್ಷಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ 2 lakh rupees ನಿನಗೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿನಗೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸಿ ಐ ರಿಪೀಟ್, ಇಫ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ವಿದಿನ್ 3 years, ಎಲ್ಲಿಂದ? ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ ಬಾರೋಡ್. ಲೋನ್ ಬಾರೋಡ್ ಡೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು 2016 ನೀನು ಲೋನ್ ತಗೊಂಡೆ. 2016 2017 1 year, 17 18 2 years, 18 19 3 years. ಈ 3 yearsಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು.
ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್. ಸೊ 3 ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ನೀನು ಏನಾದರೂ ಇನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ದೆನ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 lakhs. ಇಫ್ ಏನಾದರೂ ನೀನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ 4 ಇಯರ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ, 5 ಇಯರ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ಟು 30,000 ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ನಾಟ್ 2 lakhs. Okay, so these are the conditions to be satisfied for the maximum limit. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟು 2 lakhs ತಗೊಳ್ತೀವಿ, 30,000 ಅಲ್ಲ. ಅದೇ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು 30,000 ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಕೇಸಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಶೆಲ್ ಬಿ 30,000. ನಮಗೆ ಸೊ ಈ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಅಮೌಂಟು ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಆಫ್ಟರ್ 1499 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡು ಲೋನು ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೌಸ್ ಅಥವಾ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಮಾತ್ರ ನೀನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವೆದರ್ ದ ಹೌಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ವಿದಿನ್ 3 years ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ ಬಾರೋಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. Okay, yes. So this is the self-occupied property and the tax treatment for that self-occupied property. And the next type, deemed to be let out property. Deemed to be let out property. This is the third type of house property in the head, income from house property. As per Income Tax Act 1961, so deemed to be let out property means where the assessee has more than one house, more than one self-occupied property. Concentrate carefully. If the assessee has more than one self-occupied property, only one house whose gross annual value is higher will be assessed as self-occupied property. Only one house, the two whose gross annual value 8. So whose gross annual value so I'll mark here. Yes, so here, so whose gross annual value is higher will be assessed as self-occupied property. So here very simple. ಸೊ ಇಫ್ ಏನಾದರೂ ಅಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದ್ದರೆ, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಪಸ್ಗಾದರೂ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಪರ್ಪಸ್ಗಾದರೂ ಆಗಲಿ, ಬಟ್ ಅಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರಬೇಕು. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರಬೇಕು, ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಹೌಸಸ್ಗೂ ನಾವು ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಫ್ ದ ಅಸೆಸ್ಸಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಆ್ಯನ್ಯುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಗ್ರಾಸ್ ಆ್ಯನ್ಯುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಆ್ಯನ್ಯುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಫಸ್ಟು ನೀನು ನೋಷ್ನಲ್ ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟು, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟು. ಸೊ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ಗ್ರಾಸ್ ಆ್ಯನ್ಯುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯ. ಸೊ ಆ ಗ್ರಾಸ್ ಆ್ಯನ್ಯುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ ಹೌಸ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಲೆಟ್ಔಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಲೆಟ್ಔಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸೆಸ್ಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್. ನಾವು ಲೆಟ್ಔಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟನ್ನು ನಾವು ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಸೊ ಎನಿ ಹೌಸ್ whose gross annual value is more compared to other self-occupied properties, that house property is considered as a self-occupied property, and other remaining properties will be treated as let-out properties, and that tax treatment will be same as let-out property. And such properties are called as a deemed to be let out properties. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು
ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಡೀಮ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಸೊ ಡೀಮ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವುಗಳಿಗೆಲ್ಲನೂ GAV ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗ್ರಾಸ್ ಆ್ಯನಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು GAV ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದನ್ನು ಡೀಮ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಡೀಮ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಡೀಮ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಗ್ರಾಸ್ ಆ್ಯನಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಡೀಮ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗ್ರಾಸ್ ಆ್ಯನಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಗ್ರಾಸ್ ಆ್ಯನಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಸ್ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಬೈ ದ ಓನರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್. ನಾವು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಬೈ ದ ಓನರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ನೆಟ್ ಆ್ಯನಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತದೆ. ನೆಟ್ ಆ್ಯನಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 24 ನೋಡ್ತೀವಿ. ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 24 ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಆ 2 ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಟು 30% ಆನ್ NAV, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಬಾರೋಡ್ ಲೋನ್. ಈ ಎರಡನ್ನು ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಬರೋದೇ ನಮಗೆ taxable income from deemed to be let out property. So this is the tax treatment for the deemed to be let out house property. Yes, and last type is partly let out and partly self occupied property. It is very simple. ಸೊ ಪೋರ್ಷನ್ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ ಹ್ಯಾಸ್ ಒನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ in which there are 2 floors. Ground floor and first floor. First floor is self occupied and ground floor is let out. ಇಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಯ್ತಲ್ವ, ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಆಯ್ತಲ್ವ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, 50% of that house property is self-occupied and 50% of the house property is let out. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಸೊ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನನ್ನು ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪೋರ್ಷನನ್ನು ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪೋರ್ಷನ್ನ ವೇಕೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎನಿ ಹೌ ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಔಟ್, partly self-occupied property in the sense, so if any house property is portion of that house property is let out for a rent, and if the portion of the house property is occupied for the self, for the own residence or for own business or commercial purpose, that is a partly let out and partly self-occupied house property. So here the portion which is self-occupied will not be taxable. So very clear, the portion which is self-occupied will not be taxable. ಯಾಕೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ಗೆ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟಲ್ಲಿ. ಓನ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅಲೋಡ್. ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 24 ಈಸ್ ಅಲೋಡ್, ಬಟ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ NAV ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪೋರ್ಷನ್ ಈಸ್ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ಎಷ್ಟು ಪೋರ್ಷನ್ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ in the hands of assessee. Okay, so this is the 3 types of house properties. I hope you understand. Thanks for watching. It is presented by Ravian, so Assistant Professor, Department of PG Studies, BGSMS, Chikbalapur. Thank you all. Jai Shri Gurudev.